السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی یاد میں جو بھی اس کی اچھائیاں ہیں وہ کھول کر بیان کی جائیں۔ اس وقت آپ کے سامنے ہمارے ایک معروف ہستی مبارک صاحب، جو کہ 9 برادرز ٹی وی کے حوالے سے مشہور و معروف ہیں، ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ ایک دوست ہیں، وہ اپنا اگر تعارف کروا دیں، اپنا نام بتا دیں۔ اور میرا نام نصر اللہ احمد ہے جی، اور میں نویڈ میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میری بھتیجی کے شوہر تھے، ٹھیک ہے افتخار احمد جی۔ یہ ابھی جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افتخار صاحب۔ میں افتخار صاحب کو کیونکہ پاکستان سے جانتا تھا، ان کو ہم بچپن سے مکھن کے نام سے، کیونکہ ماں باپ نا بعض پیار میں نام رکھتے ہیں بچوں کے، تو وہ ان کو ہم اس نام سے جانتے تھے۔ اور کافی عرصہ سے یہ ہمبرگ میں پہلے رہے اور پھر اس کے بعد یہ اوفنباخ آ گئے، اب یہ میولہائم میں تھے۔ تو 2 دن قبل اچانک اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت وہ گھر میں ہی تھے، اسی جگہ پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کا غالباً بتا رہے تھے دوست کہ نماز پڑھنی تھی، تو گھر میں کوئی نہیں تھا، تو اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ تو ان کی جو کوئی اچھی باتیں اس پہ ہم مبارک صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے ساتھ ایک رشتہ داری تھی اور ان کا کافی تعلق تھا، آتے جاتے رہتے تھے۔ مبارک صاحب، اگر آپ اپنے الفاظ میں کچھ۔ میں بتاتا کہ رشتہ داری تو بعد میں ہوئی، لیکن افتخار صاحب ہیمبرگ میں رہے، میرے چھوٹے بھائی وسیم صاحب، آپ کے بھی بھائی افتخار یہ اکٹھے وہاں پہ رہتے تھے، تو وہاں سے بھی پہلی دفعہ وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ اچھا، تو پھر یہ ہوا کہ ہیمبرگ جماعت سے میرا تعلق بھی تھا، تو وہاں جب بھی جانا تو یہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ خدمت کر رہے ہوتے تھے جماعت کی۔ اور میرا خیال کوئی سیکٹری تبلیغ تھے یا ناظم تبلیغ تھے، مجھے یہ یاد تبلیغ رہے ہیں جی۔ ہاں جی۔ اور وہاں ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ بڑے جوش کے ساتھ یہ جب بھی ملتے تو یہی ہوتا کہ کوئی نہ کوئی خدمت اس وقت چل رہی ہوتی تھی۔ اور دوسری بات کہ جب بھی ملاقات ہونی تو چہرے پہ مسکراہٹ، بڑی گرم جوشی کے ساتھ سے ملتے تھے۔ پھر میں بھی ہیمبرگ شفٹ ہوا، پہلے میں کچھ عرصہ شلیسوگ میں رہا تھا۔ اچھا، تو وہاں سے پھر یہ یہاں فرینکفرٹ آ گئے جب میں ہیمبرگ آیا ہوں۔ تو فرینکفرٹ میں جب میں نے 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل شروع کیا تو تقریباً 2 سال پہلے اسی ہاؤس میں ہم نے کافی پروگرام کیے اور بڑی میری مدد کی، انہوں نے اس میں بڑی ہیلپ کی۔ جو مجھے سب سے زیادہ چیز اچھی لگی کہ جو لوگ میرے ساتھ پروگرام کرنے آئے جی، وہ مہمان تو میرے تھے جی، مگر میں اتنا بزی تھا تو میں ان کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، تو یہ رات 11-12 بجے تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے باہر گارڈن میں بیٹھ کے گرمیوں کے دن سے۔ اچھا، تو بڑا اچھا لگا کہ ایک وقت اپنا یہ قیمتی دے رہے ہیں۔ پھر میں رابطے میں تو رہتے تھے، فون شون ہوتے رہتے تھے، تو کہنے لگے جناب جب آپ کا چینل اتنا شروع میں نہیں چل رہا تھا تو آپ ادھر آ کے رہے ہمارے پاس، آپ کبھی فون بھی ہم کبھی آتے نہیں ہیں، بڑے سٹار مان گئے۔ میں نہیں ایسی بات نہیں، تھوڑا بزی ہوں، کہ 2 ہفتے پہلے بات ہوئی اچھا ٹیلی فون پہ نا۔ صحیح۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ آئیں یہاں پہ، تو بڑا دل کر رہا ہے کہ ملاقات ہو آپ سے۔ پھر جو سب سے ایک اور چیز جس نے مجھے متاثر کیا کہ میں کل یہاں پہ آیا ہوں جی، تو آپ کے جو لوکل ایریے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جی، ان سے آپ کا پتہ چلتا کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں۔ یہی بات ہے، کیونکہ رشتہ داری جو ہوتی ہے میرے عزیز ہیں، میں نے پتہ نہیں سال بعد ملنا ہے، 6 ماہ بعد ملنا ہے۔ اچھا، کل سے کوئی 50 سے 100 لوگوں سے ملاقات ہوئی میری، اچھا، اور سب نے اتنی تعریف کی ہے نا ان کی کہ میں خود حیران کہ انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی وہ انسانیت کا موقع ہو، چاہے وہ کوئی دین کی خدمت کا ہو، چاہے وہ ذاتی ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے لوگوں کی مدد کی۔ بالکل صحیح بات۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب اتنے لوکل لوگ جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں، صحیح بات، تو ظاہر ہے کوئی خوبی ہے بندے میں۔ بالکل۔ پھر اس پہ کل 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پہ میں نے پروگرام کیا تھا، جی، وہ جو لوگ دنیا میں رہتے تھے مجھے میسج آئے ہیں آپ، اور انہوں نے بڑی تعریف کی کہ کوئی کہہ رہا میرے کلاس فیلو تھے، کوئی کہہ رہا میرے سے ملاقات بڑی دیر بعد ہوئی، ایسے ملے، کوئی کچھ اپنے لوگ تاثرات بیان کر رہے۔ تو
مقصد یہ ہے کہ دیکھیں موت تو سب پہ آنی بالکل ہے، صحیح، مگر میں کس میں ایک واقعہ شیئر کر دیتا، میں نے آج ان کو سنایا تھا جی کہ والد صاحب کی وفات ہوئی 96 میں، تو میں ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں بھی گیا، تو میں اور میرا بھائی ان کا جنازہ لے کے پاکستان گئے تو ہوا، ٹھیک، موسی تھے والد صاحب، ٹھیک ہے، مشتاق صاحب ان کا نام تھا۔ جی تو جب لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ میرے پاس ویڈیو کیمرہ تھا۔ ٹھیک، اچھا اب میں وہ جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگا تو کسٹم والے نے روک لیا، میں نے اس کو بتایا کہ والد محترم کی وفات ہوئی ہے، تو ہم اس لیے لائے ہیں کہ ساری فیملی جرمنی میں ہے، ہاں، تو ان کو ذرا دکھائیں گے ویڈیو بنا کے، یا تو وہ کہتا جی ہمارا قصور اس میں کیا ہے، ہمیں کچھ لگاؤ۔ اچھا، میں نے اس کو 12-20 مارک یاد ہے مجھے، وہ دیے میں نے۔ اچھا، تو پھر جیسے ہی ہم وہ یہاں سے جنازہ وصول کرتے ہیں، وہاں پہنچے تو ایک بزرگ وہ ٹرالی پہ لے کے آئے باہر، ٹھیک ہے، میں نے ان کو کچھ دینا چاہا تو یا میرے بھائی نے، تو انہوں نے کہا نہیں میں جنازے اچھا، یہ میت کے پیسے نہیں دیتا، میں نے بھی مرنا ہے۔ اچھا، اس بات کا مقصد یہ آپ لوگوں کو بتانے کا ہے کہ آج مجھے وہ دونوں لوگ یاد رہے، بالکل ٹھیک، مگر خدا گواہ ہے کہ آج بھی وہ بزرگ میری دعاؤں میں ہیں۔ بالکل صحیح، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نماز میں کئی دفعہ ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور مجھے جب بھی یاد آتے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ اگر وہ ظاہر وہ یہ اس بات کو 26 سال ہو گئے، اس کو 60 سال کے تھے، کہ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل فرمائے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھا۔ جو بھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے وہ بھی یاد رہتا ہے، جو برا سلوک کرتا ہے وہ بھی یاد رہتا ہے، بالکل، لیکن نیک آدمی کے لیے آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو افتخار صاحب کا جب یہ میں نے کل ماحول دیکھا تو میں بڑا متاثر ہوا اس سے کہ یار اتنا ہر دل عزیز بندہ، بالکل صحیح بات، اور پھر جو میں چیز بتانی چاہتا ہوں کہ یہ صبح نکلے جو ہمیں پتہ چلا، تو مختلف جگہ پہ خریداری کرنے کے بعد کہیں پہ راستے میں بھی کچھ ہو سکتا تھا، بالکل صحیح ہے، کچھ طبیعت خراب ہو سکتی تھی، ہاسپٹل جا سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا بالکل صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل یہ ہوا کہ یہ آئے گھر آ کے، انہوں نے کھانا وغیرہ تھا بنایا کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے، اور وضو کیا، اچھا، وضو ہو کے وہ ادھر جانباز پہ آئے اور یہاں پہ ان کی وفات ہوئی۔ تو آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کو اس طرح کی موت نصیب ہوتی ہے، اپنے نظر ڈال نیت انسان کی جو کی ہے اس نیت کو، خوبیاں تو ان میں بے شمار تھی جس طرح لوگ بھی بتا رہے ہیں۔ تو مجھے جب بھی کہنا آپ آتے نہیں ہیں، آپ رہتے نہیں ہیں، صحیح ہے، تو آپ فرینکفرٹ جب بھی آئیں ادھر ہمارے پاس آئیں، صحیح، تو خوبیاں اتنی ہیں کہ اب بندہ بیان کرنے لگے تو وہ تو بہت ٹائم، لیکن ایک جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کی قدر اور اس کی جو اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ یار اس میں کتنی خوبیاں تھیں، وہ سامنے جب ہوتا ہے اس کی وہ ہوتی نہیں ہے کہ بندہ ایک روٹین سمجھتا ہے کہ یار اس نے پھر صبح ملنا ہے کوئی، لیکن جب نہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ اس بندے میں تو یہ خوبی تھی۔ بالکل، پھر وہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انسان کمزور ہے، کچھ بھی ہے، مگر اس کے باوجود میں نے جو یہاں پہ لوگوں کے تاثرات، کوئی کہتا ہے یار میرے گھر کا کام تھا، انہوں نے کہا کوئی پرابلم ہی نہیں۔ اچھا جو جماعت کے لوگ ہمارے یہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا جناب ہم نے جب بھی ان کو دیکھا، ضیافت ہے، تبلیغ ہے، کہیں پہ بھی مجھے مربیان کے بھی صبح فون آئے، وہ کہتے ہیں عمر تو کچھ بھی نہیں تھی مگر یہ تو ہیمبرگ میں رہتے تھے، اس وقت بھی بڑے ایکٹیو تھے، بڑھ چڑھ کر اس کام میں ایسے کاموں میں حصہ لیا۔ اچھا ایک چیز میں بتانا بھول گیا، مہمان نوازی بڑی، یہ نقطہ میں بالکل صحیح بات، بڑی ضروری چیز تھی۔ میں پچھلے دفعہ جب جو آپ واقعہ بتا رہے تھے کہ دوست دوسرے کام کے لیے آئے اور ان کو، یہ عام آدمی میں کہاں ہوتا ہے، وہ میرے کام کے لیے آئے، بالکل، اچھا ان کے لیے جناب گرل یہ وہ پورا پروگرام کرتے یار وہ ہم کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، ہم نے پھر کچھ اپنے پروگراموں میں 9 ٹی وی انٹرنیشنل ویڈیو میں دیکھی ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، اور پھر جو ایک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر فضل فرماتا ہے اس میں یہ سب سے بڑا فضل ہے کہ کوئی محتاجی نہیں، دیکھیں بندہ
कुछ और भी बीमारी भी आ सकती है, चारपाई पे पड़ सकता है, मसाज हो सकता है। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर फजल भी फरमाए और किसी के लिए मुताज भी नहीं कि कोई किसी की तरफ देखे क्योंकि आगे मेरी खिदमत करे। ये आपकी सारी जो बातें हैं ना, इनके साथ एक चीज़ जो रिजल्ट मैंने जो अपने तो देखें, इस वक्त जो हम खड़े हैं ना, इस वक्त ये जो आप बाहर का मंजर साथ साथ देख रहे हैं और ये जो खुली जगह है, ये इफ्तिखार साहब ने तकरीबन 1 साल पहले इस गाल में 1.5 शिफ्ट हुए हैं। और आपको पता होगा कि इधर लोग 30-30 साल के आए हुए हैं, उनको तौफीक नहीं हुई कि माशाल्लाह इतने बड़े घर के अंदर जो आप देखें वहाँ से शुरू हो रहा है और मेन सड़क के ऊपर है और जहाँ बैठ के बाद ये अल्लाह ताला की देन होती है। लेकिन इसमें एक सबक और भी है कि खुदा ताला को कभी भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह के आगे इंसान ने हाजिर होना है। जितनी भी इंसान तरक्की कर ले उसने एक दिन जाना है। हम लोग जो पाकिस्तानी है ख़ास तौर पे, हमारे दिलों में थोड़ी सी तरक्की हुई नहीं, गरीब रिश्तेदार मिलने वाले, उनके लिए हमारी नजरें। की बात से मुझे याद आया कि एक और भी खूबी उनमें थी कि वो चाहते कि हम सब रिश्तेदार मिल के रहें। अच्छा, उन्होंने दावत करनी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। अच्छा। सब लोगों को इधर रिश्तेदारों को इकट्ठा करना। और एक तो होता ना कि कई जगह पे मैं देखा मेहमान देख के तो लोग चेहरे पे एग्जैक्टली उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि हम इकट्ठे बैठे हैं खाना खाने लगे। और मुझे आप अगर सही पूछे, मुझे कई दफा शर्मिंदगी होनी कि ये इतना कर रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है मुबारक साहब, ये ना मेरा ये जाती ख्याल है, ये अल्लाह की एक देन है बंदे पे। हर बंदा बात बंदा बनावटी कर भी लेना, पता चलता है कि यार ये बनावट, लेकिन एक होता है कुदरती, एक बंदे में ये पाया जाता है कि मेहमान नवाज है, उसके चेहरे पे सलवट नहीं। फिर ये है कि मैं इस नहज से देखता हूँ जाती तौर पे, जो बंदा जमात के लिए टाइम देता है बेलौस, जियाफत में, तबलीग में और कौन कौन से शोबे में, तो उसके लिए इंसान के पास कोई लफाज नहीं है उसकी तारीफ के लिए, क्योंकि वो सारा खुदा की नहीं है ना, दीन खुदा के दीन की। तो ये उनके पास बहुत बड़ी खूबी थी। अगर आप चंद अल्फाज आप भी बता दें, अगर कोई लफ्ज़ याद हो, कोई बातें, तो आप बताएं ज़रूर। पहली बात तो ये है कि जब हमें कल टेलीफोन पे पता चला कि इफ्तिखार साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो हमें तो यकीन ही नहीं आया। अल्लाह की मर्जी थी, बस अल्लाह का रज़ा थी अल्लाह की। बिल्कुल सही बात। तो जितनी खूबियाँ जो मुबारक साहब ने आपके सामने बयान की हैं जी, तो मैं क्या बयान करूँ इससे आगे। लेकिन एक बात मैं शेयर करनी चाहता हूँ कि जो मुबारक साहब ने ये कहा है कि वो एक फैमिली को सबको इकट्ठा देखना चाहते थे और हमेशा वो इस बात को सोचते थे कि सब इकट्ठे होकर। तो जब भी वो नॉइवेट आते थे मेरे पास अपने बच्चों के साथ, तो वो हमेशा यही कहते थे, अंकल आप हमारे पास आ जाएं। अच्छा। मैं आपके लिए मकान का बंदोबस्त कर देता हूँ। अच्छा। मैं अपने घर में आपको कमरा दे देता हूँ। अच्छा। आप हमारे पास आके मैं आपकी खिदमत करूँगा। अच्छा। मुझे ऐसे बाप की तरह उन्होंने दर्जा दिया हुआ था। अच्छा। बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही उनके अंदर मोहब्बत थी। और जब हम यहाँ आते थे, मैं अपने वाइफ के साथ यहाँ आता था बच्चों के साथ, तो ये इतनी मेहमान नवाजी करते थे, मैं खुद शर्मिंदा हो जाता था जितनी वो मेहमान नवाजी करते थे। तो बस ये अल्लाह ताला उनके क्या कहते हैं मुकाम बुलंद, दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बिल्कुल। हम जो अभी इस दुनिया की बहारें देख रहे हैं ना, हमारा ये फर्ज बनता है कि जो अच्छा काम करते हैं इस दुनिया से, उनके लिए दुआ करें। और फिर ये है कि इस दुनिया में जितना टाइम है, अल्लाह को ना भूलते हुए अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, तल्लुकदार, अगर कोई दिल में कोई किसी किस्म की नाराज़गी है, उसको फौरी ख़त्म कर दें। क्योंकि जिस एक जगह पे जिक्र आता है कि जो अल्लाह के बंदे को माफ़ नहीं करता ना, अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करता। तो ये चीज़ें ऐसे मौक़ों पे ख़ास तौर पे इंसान को ज़हन में रखना चाहिए कि एक दिन जाना है, तो किस मुंह से जाएंगे खुदा के हम फलां के साथ भी दिल में रखी हुई थी और फलां के साथ भी नाराज़गी। तो ये चीज़ें जो है ना ख़त्म करके जाना चाहिए। आपका शुक्रिया जी। इफ्तिखार साहब जो थे ना जी, ये बस इनमें ये एक खूबी और भी थी कि ये हर किसी के दुख दर्द में शरीक होते थे। ये बहुत बड़ी एक तो मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले मेरी वाइफ जो गिर गई तो उनके बाजू पे चोट लग गई। अच्छा। इनको पता चला तो यकीन करिए दूसरे दिन तमाम बच्चों को लेके मेरे पास आ गए। अच्छा। और
1 हफ्ते का राशन लेके और अच्छा। पका के अच्छा। सारा कुछ वो मेरे पास लेके आए वहाँ पिरामिड में। फिर उन्होंने किचन में अंकल आंटी आप एक तरफ हो जाए, मैं सारा इंतजाम करूँगा। उन्होंने अकेले सारे खाने पकाए, अच्छा। सारे पका के वहाँ दे के हमें फिर आए। फिर कहने लगे किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बता। इतने वो हम दर्द थे और दुख दर्द में शरीक होते थे। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। आमीन आमीन। क्योंकि ये बातें जो हमने की हैं इनका मकसद और गरज ये है कि जब इंसान सुनता है ऑटोमेटिकली दुआ का एक तहरीक पैदा होती है दिल में। तो ये इस तरह हमें इस चीज़ को रवाज देना चाहिए कि जो भी दोस्त जो भी अल्लाह को हमारे तरफ अतराफ में करीब में फैमिली में तो उनकी जो अच्छी बातें हैं उनका ज़रूर एक दूसरे के साथ। जी मुबारक साहब। मैं बता दूं कि ये अफजल साहब का भी थोड़ा सा कि जब चैनल शुरू किया तो बड़ा तावन किया अफजल साहब ने, रब्बा की वीडियोस बना के भेजते थे, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका जनाब बड़ा तावन है शुरू में हमारे साथ, बाद में वो कहते जब काम चल जाए लोग भूल जाते वो हमारे साथ नहीं। इसमें तो थोड़ी सी मैं इसमें बाद में जाऊँ। हमारे साथ ये नहीं हुआ बल्कि हमारे साथ ये हुआ कि जब काम चल गया तो मसरूफियत बढ़ गई और उसमें हमारा राब्ता फिर भी रहा। हम एक दूसरे से बातें फोन पे ये वो बात टेक्निकल बातें याद देर बाद आपसे मुलाकात हुई क्योंकि जिस तरह आज तक कोरोना की वजह से बिल्कुल सही मुलाकातें कम ही है। बिल्कुल सही। बड़ा अच्छा लगा। इसी वाले से अगर आप थोड़ा सा अगर दोस्तों की इल्म में इजाफे के लिए बता दें कि आपने फर्स्ट टाइम आपने कौन से सन में शुरू किया था इसको? 2 साल हो गए थे। 9 ब्रदर को स्टार्ट लिया और 2 साल में माशाल्लाह आपने अभी 7 मिलियन लोग जो है टच कर चुके हैं। आपको मैं देख रहा था कि सब्सक्राइबर तकरीबन 17,000 के नजदीक। उसमें मैं बता देता हूँ जी, ये वैसे मैं किसी चैनल पे इंटरव्यू नहीं आई तक मैं इसीलिए हाँ जरूर कि हमारे जो लोग हैं उनको सब्सक्राइब भी नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन देख रहे हैं हमें यही खुशी होती थी कि देख रहे सही है उनका। तो आज अल्लाह का फजल है, आप देखते हैं कि हर तरफ हमारा चैनल हर तरह और प्रोग्राम भी काफी अच्छे हो रहे हैं। मुबारक साहब, नेक नियति के साथ जो काम किया जाता है ना उसमें बरकत जरूर पड़ती है। तो तरक्की की एक वजह बता देते हैं आज आपको कि कोई चैनल बनाता तो उसकी सोच होती है कि पैसे किधर से आएंगे। हमारी ये सोच नहीं। सही है, ठीक। आज भी लोग मुझे पूछते हैं तो मैं कहता है जनाब आज तक अभी ये सोच नहीं है। ठीक। तो जब तक आप देखिए हर चीज पे ये नहीं होता कि पैसे ही आए ना। बिल्कुल सही है। आज लोगों को फायदा पहुंच रहा है। आज दुआएं देखें, घरों में बैठे लोग बेचारे तंग हैं। तो अगर पैसा देखे तो मैं बता दूं कि जब तक आप जिस तरह हम लिमिट में प्रोग्राम करते हैं अखलाकियात का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल सही। इसमें पैसे नहीं है, इज्जत है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक बात। अगर आप कोई दूसरे प्रोग्राम शुरू कर दे तो उसमें पैसा आएगा। आप देखें ना पाकिस्तान की नहीं, हमने ये सीखा। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा जमाते अहमदिया से तल्लुक़ है, हमारी तरबियत ऐसी है कि हमें अपने प्रोग्राम जो है बेहतर से बेहतर करने पड़ते हैं ताकि लोग हमारी हालत देख के हमारे से पूछे कि आप कौन लोग। बिल्कुल खुद पूछेंगे। सही बात। ये चैनल बनाने का ये मकसद था। माशाल्लाह आपने उसको काफी तरक्की दे ली है। जर्मनी में भी और बाद ममालिक से लोग जो हैं 50% लोग जर्मनी देखते हैं हमारा। अच्छा। सबसे ज्यादा जर्मनी में ज्यादा पसंद किया। कल यहाँ पे बेशुमार लोग आए, सब हमारे चैनल को देखते हैं, बड़े खुश हुए मिलके। फिर बड़ी खुशी होती है जब लोग मिलते हैं हमारे चैनल की तारीफ करते हैं। सही बात है। तो मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मकबूल होगा हमारा चैनल। बस ये वही कहते हैं कि नियत, अगर नियत बंदे की अच्छी हो तो फिर खुदा बरकत डाल देता है। और भी बड़े चैनल हैं जो बने हैं, लेकिन बात फिर वही है कि जो हमारा तहजीब जो अखलाक का एक दायरा है, अगर हम उसके अंदर रहेंगे तो वो मिलियंस वाले तो चक्कर नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर, लेकिन वो जो देख रहे हैं वो आपको दुआ जरूर देते हैं कि भाई हमें बैठे बिठाए एक खबर मिल रही है, अच्छी बातों का पता चल रहा है। चैनल शुरू किया तो पाकिस्तान से मुझे उन लोगों ने देखा, थोड़ा सा चला हमारा चैनल, तो एक का मैसेज आ गया कि मैं तबला बड़ा अच्छा बजाता हूँ। अच्छा। तो मैंने क्या तुम गलत जगह पे आ गए हो? सही है। फैसलाबाद था या लाहौर था, मुझे याद नहीं। अच्छा। कहता क्या मतलब? मैं कहा नहीं, ये तबले वाला नहीं है काम, तुम तबलीग वाला काम, तबलीग वाला। तो तुम तबला जहाँ बजा रहे हो वहाँ बजाते रहो। तो बड़ा हैरान कि मैं आपको फ्री सर्विस दे रहा हूँ। मैं कहा नहीं, ये हमारे काम की सर्विस नहीं है। सही। तो ये वैसे आपको बात बता दी है। ठीक है। तो आपका सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपका। जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।